بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ میں 2 سال بعد سعودی عرب سے پاکستان اپنے گھر کو جا رہا تھا۔ میری ساری تیاری مکمل تھی، بس اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے کچھ کھلونے خریدنے تھے۔ فضا میری 6 سال کی بس ایک ہی بیٹی تھی اور فضا کو گڑیوں کا ہمیشہ سے شوق تھا۔ میں خاص طور پر فضا کے لیے گڑیا خریدنے ایک بہت بڑے ڈول ہاؤس گیا۔ دکان میں داخل ہوتے ہی میں گڑیوں کا جائزہ لینے لگا، پھر اچانک میری نظر ایک بہت ہی عجیب گڑیا پر پڑی جو دکان کے کونے میں چھپا کر رکھی گئی تھی۔ میں وہ گڑیا اٹھا کر اس عرب سیلز مین کے پاس گیا اور اس سے اس گڑیا کی قیمت پوچھی۔ وہ عرب سیلز مین گڑیا میرے ہاتھ میں دیکھ کر حیران ہو گیا اور اس نے مجھ سے پوچھا، یہ گڑیا تمہیں کہاں سے ملی؟ پھر اس سیلز مین نے ایک ملازم لڑکے کو بلا کر اسے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ یہ گڑیا دکان میں کون لایا۔ ملازم ڈانٹ سنتا رہا۔ پھر سیلز مین نے میری طرف معذرت خانہ انداز میں دیکھا اور کہا، سوری بھائی جان، یہ گڑیا فروخت نہیں ہے۔ میں کچھ حیران ہوا اور سیلز مین سے پوچھا، کیوں بھائی، ایسا کیا ہے اس گڑیا میں؟ اس نے بات ٹالتے ہوئے کہا، آپ چھوڑیں، آپ کوئی اور گڑیا دیکھیں۔ لیکن مجھے تجسس ہونے لگا۔ میں نے کہا، میں نے یہی گڑیا خریدنی ہے۔ اس سیلز مین نے ٹالتے ہوئے کہا، بھائی اس گڑیا کو چھوڑیں، یہ بہت مہنگی ہے، آپ کوئی اور گڑیا لے لیں۔ لیکن میں ضد پر اڑا رہا۔ میں نے کہا، جتنی مہنگی ہو یہی گڑیا لوں گا۔ اس سیلز مین نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، اچھا لے جائیں۔ میں نے قیمت پوچھی۔ اس سیلز مین نے کہا، آپ بس گڑیا لے جائیں، یہ فروخت نہیں ہے۔ میں کچھ حیران ہوا اور کہا، کیا بات کر رہے ہیں، ایسے کیسے لے جاؤں؟ آپ کی باتوں کا مطلب ہے؟ سیلز مین نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور مجھے اپنے پاس ٹیبل پر بٹھایا۔ اس وقت دکان میں کوئی خاص رش نہیں تھا۔ پھر وہ سیلز مین مجھے بتانے لگا، دراصل یہ گڑیا 40 سال پہلے میرے دادا مصر سے لائے تھے اور آج تک بالکل ویسی ہے جیسی اس وقت تھی۔ میرے دادا نے اس گڑیا کو کئی بار بیچنے کی کوشش کی، لیکن یہ گڑیا ایک بار فروخت ہو کر پھر ہمارے پاس واپس آ جاتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ گڑیا چل کر یا اڑ کر آتی ہوگی۔ جی نہیں، کوئی گاہک اس گڑیا کو بیچنے کے لیے ہماری دکان پر لاتا ہے اور ہم اسے پھر سے خرید لیتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم یہ گڑیا واپس کیسے آتی ہے اور اس کے پیچھے کیا راز ہے، لیکن خریدنے والا اس گڑیا کو جتنی بھی دور لے جائے، 1 ہفتے بعد یہ گڑیا ہمارے پاس واپس آ جاتی ہے۔ میرے دادا نے اس گڑیا کو 7 بار بیچا تھا اور ابو نے بھی لاتعداد بار بیچ دیا اور میں نے خود اس گڑیا کو اپنے ہاتھوں سے 6 بار بیچا۔ لیکن جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو، یہ گڑیا پھر ہمارے پاس ہے۔ 3 سال پہلے ہم نے اس گڑیا کو ایک کمرے میں بند کر دیا، لیکن یہ ہر بار کسی نہ کسی دکان پر پہنچ جاتی ہے۔ اس سیلز مین نے اپنی بات ختم کی اور میں مسکرایا۔ مجھے سیلز مین کی باتیں کسی لطیفے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اس سیلز مین کا شکریہ ادا کر کے پاکستان چلا آیا۔ فضا اس گڑیا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور میں بھی 1-2 دنوں میں سیلز مین کی باتوں کو بھول گیا۔ فضا اس گڑیا کے ساتھ خوش تھی اور میں فضا کو دیکھ کر خوش تھا۔ مجھے اس سیلز مین کی باتیں خوفناک ڈائجسٹ کی کہانیوں سے زیادہ نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ روٹین کی زندگی جاری تھی۔ میں چونکہ سعودیہ سے نیا آیا تھا، اس لیے میرے گھر مہمانوں کی آمد تھی۔ ایک رات مہمانوں سے فارغ ہوا تو میری بیٹی میرے پاس کمرے میں آئی اور اس نے کہا، پاپا یہ گڑیا بات کرتی ہے۔ میں نے فضا کی بات کو مذاق میں اڑاتے ہوئے پوچھا، اچھا کیا کہتی ہے بھائی آپ کی یہ گڑیا؟ فضا نے بتایا، گڑیا کہتی ہے مجھے چھوڑ دو۔ میں فضا کی بات پر ہنسا۔ اگلے دن فضا کی وہ گڑیا غائب ہو گئی۔ پورا گھر ڈھونڈا، کہیں نہیں تھا۔ پھر میں نے اپنا کمرہ دیکھا، وہ گڑیا میرے کمرے کی الماری میں سے نکلی۔ میں پہلی بار کچھ حیران ہوا کیونکہ جس الماری سے وہ گڑیا نکلی تھی وہ میری ذاتی الماری تھی۔ ہر وقت اس پر تالا لگا رہتا، جس کی چابی میرے خود کے پاس ہوتی تھی۔ پھر وہ گڑیا اس الماری میں کیسے پہنچی؟ خیر، میں نے سوچا شاید فضا میری بیوی نے غلطی سے لا کر رکھ دیا ہو اس الماری میں۔ یہ اگلی رات کا واقعہ ہے۔ ہم سب کھانا کھا رہے تھے۔ فضا بھی کرسی پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ فضا کی عادت تھی، جہاں جاتی جو کام کرتی وہ گڑیا اس کے ساتھ رہتی تھی۔ کھانا کھاتے کھاتے اچانک فضا کے ہاتھ سے وہ گڑیا گر گئی۔ گڑیا فرش پر بڑے زور سے گری تھی۔
अगर गुड़िया की जगह कोई ग्लास होता तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता। फिजा ने कुर्सी से उतरकर वो गुड़िया उठाई, लेकिन मैं और मेरी बीवी ये देखकर सदमे में आ गए कि इस गुड़िया की नाक से खून बह रहा था। मैं हैरत से इस बेजान गुड़िया को देख रहा था, जिसकी नाक से किसी जिंदा इंसान के जैसे खून निकल रहा था। अगर कोई और मुझे ये बात कहता तो मैं कभी यकीन नहीं करता, लेकिन वो सब मैं अपनी आंखों से देख रहा था। मुझे पहली बार उस सेल्समैन की बातें याद आ रही थी। इस वाक़े के बाद मिस गुड़िया के बारे में सोचने लगा। वो कैसी थी और उसके पीछे क्या राज छुपा था। मुझे यह जानने में अब दिलचस्पी होने लगी। मैंने पहली बार फिजा के हाथ से वो गुड़िया लेकर गौर से देखी। वो थोड़ी मुख्तलिफ जरूर थी, लेकिन पहली नजर इसे देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता था कि वो गुड़िया पुरस्कार भी होगी। एक दिन यूं ही फिजा गुड़िया के साथ खेल रही थी और इसे नहला रही थी। फिजा के सामने एक बाल्टी रखी थी जिसमें वो गुड़िया को नहला रही थी। मैं भी वहीं फिजा के पास बैठा मोबाइल देख रहा था, जब अचानक गुड़िया को नहलाते नहलाते गुड़िया फिजा के हाथ से छूटकर इस पानी की बाल्टी में जा गिरी। मैंने भी गुड़िया के गिरने की आवाज़ सुनी थी, इसलिए फिजा के पास चला गया। अब्बू, गुड़िया बाल्टी में गिर गई है, फिजा ने कुछ परेशानी से मुझे बताया। मैंने मुस्कुराते हुए फिजा से कहा, कोई बात नहीं, हम निकाल देंगे। मैंने गुड़िया निकालने के लिए जो ही बाल्टी में हाथ डाला तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि बाल्टी में कोई गुड़िया नहीं थी। मैं बाल्टी को अच्छे से देखा, फिर बाल्टी का पानी निकाल कर भी देखा, लेकिन वो गुड़िया नहीं मिली, जबकि फिजा ने मेरी आंखों के सामने वो गुड़िया इस बाल्टी में गिराई थी। इस दिन के बाद वो गुड़िया मुझे फिर कभी नजर ना आई। फिजा ने रोते हुए इस गुड़िया को ढूंढती रही, जबकि मैंने और मेरी बीवी ने भी बहुत तलाश किया, मगर वो गुड़िया हमें कहीं नजर ना आई। मुझे उस अरब सेल्समैन की बात याद आई। मैंने उस अरब सेल्समैन की दुकान के वेबसाइट से दुकान का नंबर निकाला और कॉल मिलाई। तब उस सेल्समैन ने कहा कि वो गुड़िया उनकी दुकान पर है, और मैं सदमे से बैठा रहा। इस दिन के बाद मैं कभी सुकून से नहीं बैठा और ये सोचता रहा, इस गुड़िया की कहानी क्या होगी। मैंने इंटरनेट से बहुत तलाश किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैंने सेल्समैन से 2 बार रब्ता किया और उससे पूछा कि इसकी दुकान से पहले यहाँ किसकी दुकान थी। तब उस सेल्समैन ने बताया कि एक मिस्र का ताजर था, शायद इसकी दुकान थी। जैसे इसने अपने बाप दादा से सुना था वही बता दिया। मैंने इंटरनेट से हर लफ्ज़ की लिखकर सर्च किया, लेकिन कोई चीज़ ऐसी ना मिली जिससे इस गुड़िया का राज मालूम होता। मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। मुझे इस गुड़िया के बारे में जानने में दिलचस्पी थी। वो गुड़िया देखने में खौफनाक ज़रूर थी, मगर उसने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर एक दिन मैंने अपने फेसबुक आईडी और कई ग्रुप्स में पोस्ट लगाई। कहा, ऐसी किसी गुड़िया के बारे में कोई जानता है। मेरी फ्रेंड लिस्ट एक आदमी था जिसे मैं नहीं जानता था, लेकिन वो मिस्र का था। उसने कमेंट किया मेरे पोस्ट में, क्या आप मिस्र की चार्ली डोर के बारे में जानना चाहते हैं। मैंने कमेंट के जवाब में लिखा वो कौन था, तो उसने एक तफसीली जवाब लिखा, चार्ली मिस्र में रहता था। 1930 के दरमियान वो तिजारत करते हुए सऊदी अरब पहुंच गया और वहां पर चार्ली ने एक बहुत बड़ी खिलौनों की दुकान खोल ली। चार्ली के बारे में मशहूर था कि इसके पास हर वक्त एक गुड़िया होती, जो इसके वालिद ने चार्ली को दिया था, और चार्ली ने अपनी ज़िंदगी के किसी भी उम्र में इस गुड़िया को खुद से अलग न किया। चार्ली को वो अपनी गुड़िया जान से ज़्यादा अजीज़ थी। वो गुड़िया चार्ली के 60 साल तक साथ रहा। फिर एक दिन चार्ली की दुकान की छत गिर गई और चार्ली इस मलबे तले दब गया। इसके बाद वह गुड़िया कहाँ गई ये कोई नहीं जानता। इस आदमी के कमेंट से मुझे मेरा आधा जवाब मिल चुका था। बाकी का आधा जवाब मैंने सऊदी के सेल्समैन से पूछा, और इसने भी यही बताया कि इस मिस्र के ताजर का नाम चार्ली था और इसकी खिलौनों की एक दुकान थी। मैं अपने कमरे से हिल न भी ना सका। मुझे इस गुड़िया की हकीकत पता चल चुकी थी, लेकिन वो हकीकत इस कदर उदास और दर्दनाक होगी ये मैंने सोचा भी ना था। मैंने इस गुड़िया के बारे में एक तफसीली नोट लिखा। जब इस चार्ली की दुकान की छत गिर गई और चार्ली इस मलबे तले दब गया,
तब सऊदी के सेल्समैन के दादा ने अपनी वहां दुकान बनाई और उन्हें मलबे तले वो गुड़िया मिली जो चार्ली की थी। अब रही बात इस गुड़िया की वफा की, तो वो एक दास्तान है, मोहब्बत की अनोखी कहानी। इस गुड़िया को आज भी लगता है कि उसका चार्ली वापस आएगा, इसलिए वो उस दुकान को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं एक गुड़िया और चार्ली की वफा पर हैरान रह गया। कैसे लोग थे जो मरकर भी ना मरे। मैंने वो नोटस सौदे के इस दुकानदार को सेंड की और इसने मेरा शुक्रिया अदा किया और इसने मुझे यकीन दिलाया कि उस गुड़िया को वही इज्जत मोहब्बत देंगे जो चार्ली ने दिया था। और मैं आज तक इस बेजान गुड़िया की वफा पर हैरान हूँ। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर देना।